Hello and welcome students to your channel Engineering Educators. Engineering in an engineered way. I am Indranil and today I am going to discuss about West Bengal Public Service Commission Assistant Engineer Civil previous year question and detailed solution. This is the ninth part of this video segment, consists of 15 technical question of WBPSC previous year 1998 paper. Before starting my video, I would like to request all of you, please subscribe my channel and do share, and also give your valuable feedback in the comment section. আর ভিডিও শুরু করার আগে আরেকটা কথা তোমাদের বলে দিই, এই WBPSC পার্টিকুলার প্লেলিস্টটা তোমরা আমাদের চ্যানেলের প্লেলিস্টে পেয়ে যাবে, আর প্রিভিয়াস ভিডিওসগুলো তার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। আর আই বাটনটি ক্লিক করে সাজেস্টেড ভিডিও মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল তার ডিটেল সলিউশন এবং কোশ্চেন পেপার পেয়ে যাবে। তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক। In the first question says that the first stage of natural process of sludge digestion is, the correct answer for this question will be option number B, that is acid fermentation. Okay, তার আগে আমাদের জেনে নিই যে হোয়াট ইজ সিওয়েজ স্লাজ। তো সিওয়েজ স্লাজ ইজ এ বাই প্রোডাক্ট অফ ট্রিটেড ওয়েস্ট ওয়াটার। ঠিক আছে, এটা কি ওয়েস্ট ওয়াটারের বাই প্রোডাক্ট, and it is composed of both organic as well as inorganic materials and a large concentration of plant nutrients, organic chemicals as well as pathogens. তাহলে it consists of কি, it is composed of both organic or inorganic materials and a large concentration of plant nutrients, organic chemicals as well as pathogen bacteria. ঠিক আছে, that is defined as sewage sludge. এবার এই স্লাজ ডাইজেশন প্রসেসটা, এটা হচ্ছে টু ফেজ প্রসেস। ওকে, দ্য স্লাজ ডাইজেশন প্রসেস ইজ দ্য টু ফেজ প্রসেস। ইন দ্য ফার্স্ট স্টেজ দ্য ড্রাই সলিড স্লাজ ইজ হিটেড অ্যান্ড মিক্সড ইন এ ক্লোজড tank to enable anaerobic digestion by acid forming bacteria, as you can see, and also this is a biological process. ঠিক আছে, তাহলে চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নে। ডিউরিং preliminary treatment of a sewage, during preliminary treatment of a sewage, the correct answer for this question will be option number D. All of the above will be the right answer. Oil and grease are removed by skimming tank, floating materials are removed by screening, and also grit and sand are removed by grit chambers. Okay, as you can see in the right hand side diagram, it is a diagram of preliminary treatment. Okay, and here the raw sewage, it is a grit removal process, and the total phenomena generally known as preliminary treatment of a sewage. ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। ফর ওয়াটার সাপ্লাই টু রেসিডেন্স, কি বলছে? ফর ওয়াটার সাপ্লাই টু residents, the service are provided by which kind of pipe? The correct answer for this question will be GI pipes, that means galvanized iron pipe. ঠিক আছে, এবারে গ্যালভানাইজেশন প্রসেসটা আশা করি তোমরা সবাই জানো। এটা কি জিঙ্কের প্রলেপ দেওয়াকে বলা হয়, জিঙ্ক বা দস্তার প্রলেপ দেওয়াকে বলা হয় হচ্ছে গ্যালভানাইজেশন। ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। দ্য ম্যাক্সিমাম প্রেশার টু হুইচ কাস্ট আয়রন পাইপস may be subjected to, ঠিক আছে, the correct answer for this question will be option number C, which is 7 kg per centimeter square. চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। The valve closure is said to be gradual if the time to close the valve is, the correct answer for this question will be gradual বলেছে। ঠিক আছে, এখানে এখানে কোনো অ্যান্সারই কারেক্ট নেই। The valve closure will be gradual if T is greater than 2L by C. ঠিক আছে, যখন গ্র্যাজুয়াল, আর যখন সাডেন হবে তখন সেই ক্ষেত্রে কি হবে? তখন সেই ক্ষেত্রে হবে হচ্ছে T লেস দ্যান 2L by C. যখন গ্র্যাজুয়াল ইট উইল বি T গ্রেটার দ্যান 2L by C, যখন
সাডেন তখন হবে টি লেস দ্যান 2L/c, whereas L is the length of pile, T is time in second and C is the velocity of pressure wave. আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে দিই এই সংক্রান্ত, যেটা হচ্ছে ওয়াটার হ্যামার। ঠিক আছে, এবার ওয়াটার হ্যামার ব্যাপারটা কি? ওয়াটার হ্যামার ব্যাপারটা হচ্ছে সার্টেন ওয়াটার প্রেশার পাইপে, সেটাকে বলা হয় হচ্ছে ওয়াটার হ্যামার। দেয়ার আর 3 কেসেস অফ ওয়াটার হ্যামার কি কি? গ্র্যাজুয়াল ক্লোজার অফ ভাল্ভ, সাডেন ক্লোজার অফ ভাল্ভ অ্যান্ড পাইপ ইজ রিজিড, আর লাস্ট ওয়ান ইজ সাডেন ক্লোজার অফ ভাল্ভ অ্যান্ড পাইপ ইজ এলাস্টিক। দেয়ার আর 3 কেসেস অফ ওয়াটার হ্যামার ইন পাইপ। চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। ইন দ্য নেক্সট কোশ্চেন সেজ দ্যাট দ্য 4 মেজর ওয়াটার সাপ্লাই ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমস আর, ঠিক আছে, দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশন নাম্বার সি, হুইচ ইজ ট্রি, গ্রিড আয়রন, রিং অ্যান্ড রেডিয়াল। ওকে, there are 4 major water supply as you can see in the dead end method or tree method, as you can see, grid iron method, next one is circular method or ring method. Okay, and number 4 is radial method. So these are the 4 major water supply distribution systems in the mains. চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। দ্য টাইপ অফ জয়েন্ট জেনারেলি ইউজড ইন কাস্ট আয়রন পাইপস, কি বলছে কি টাইপের জয়েন্ট ইউজ করা হয় কাস্ট আয়রন পাইপে? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি হেয়ার অল অফ দ্য অ্যাবভ। ওকে, এখানে এই কোশ্চেনটা হচ্ছে একটু তোমার কনফিউজিং কোশ্চেন। সো হেয়ার দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্সার উইল বি অল অফ দ্য অ্যাবভ। ঠিক আছে, কি ব্যাপারটা? ড্রেস কাপলিং জয়েন্ট, ঠিক আছে, আর সকেট অ্যান্ড স্পাইগর জয়েন্ট, এই দুটোই কি ইউজ করা হয়? দিস টাইপ অফ জয়েন্ট আর জেনারেলি ইউজড ইন কাস্ট আয়রন পাইপ, কিন্তু ফ্লেঞ্জ জয়েন্ট ইন জেনারেল ইউজ করা হয় না, কিন্তু হেয়ার বিআরসি জেনারেলি ইউজ করা হয় বলে অল অফ দ্য অ্যাবাভ উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। ইন দ্য রাইট হ্যান্ড সাইড you can see the typical diagram of কি spigot, socket, drip seal and also yarn type of joints. ওকে, চলে যাচ্ছি নেক্সট কোশ্চেন। দ্য ডেপথ অফ দ্য ওয়াটার টেবিল অ্যাট এ প্লেস ইজ 50 মিটার বিলো দ্য গ্রাউন্ড লেভেল টু লিফট ওয়াটার ফ্রম এ ডিপ টিউবওয়েল ইন দিস লোকেশন। দ্য পাম্প ইজ টু বি ইনস্টলড ইজ, so which pump we need to install if the water table is the depth of water table is at a place of 50 মিটার, যখন ওয়াটার টেবিলের ডেপথ 50 মিটারে থাকবে বিলো দ্য গ্রাউন্ড লেভেল। এবার আমরা জল ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে তুলতে চাই সেই লোকেশানে, সো কোন ধরনের পাম্প আমরা ইউজ করব? সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি হেয়ার দ্য ডিপ ওয়েল টারবাইন পাইপ উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। Which of the following can be used disinfection of swimming pools? The correct answer for this question will be ultraviolet rays. Ultraviolet rays method will be used for disinfection of swimming pools. ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্নে। ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল কন্টামিনেশন ডিউ টু মার্কিউরি, ঠিক আছে, ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইজ, সো ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল কন্টামিনেশন বার করতে বলেছে, কত হবে? দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশন নাম্বার সি, 2.002 মিলিগ্রাম পার লিটার। দ্য কারেন্ট স্টেট অ্যান্ড ফেডারাল maximum contamination level MCL for inorganic mercury, that is 2 mg per liter. ওকে, তোমাদের আরেকটা কথা বলে দিই বারবার এই সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোই, তোমাদের ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল লিমিট, ঠিক আছে, ফর ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, সেটা কি নাইট্রেট। আমি এই সংক্রান্ত আগের ভিডিওতে আমি বলেছি নাইট্রেট, নাইট্রাইট, টোটাল রিজার্ভ সলিডস, মার্কারি, তারপর আরও যে সমস্ত রয়েছে ফ্লুরাইড, তার যে ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল লিমিট ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, এটা কিন্তু অবশ্যই পড়ে রাখবে। ঠিক আছে, এগুলো পরীক্ষায় আসে। চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। স্মলার পলিউটেন্টস দ্যাট ক্যান বি সিন ইন এয়ার are of size not less than, the correct answer for this question is 0.1 millimeter. Okay,
objectionable taste and odors can be removed from water by অবজেকশনেবল টেস্ট আর অর্ডার কিসের মাধ্যমে দূর করা হয়ে থাকে? সেটা হচ্ছে অ্যারেশন, কোয়াগুলেশন, অ্যাপ্লিকেশন অফ অ্যাক্টিভেটেড কার্বন। ঠিক আছে, এই তিনটের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। সো দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি ডি, এনি অফ দ্য অ্যাবভ। চলে যাচ্ছি নেক্সট প্রশ্ন। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কম্পাউন্ডস ইন এয়ার ক্যান হার্ম প্ল্যান্টস? তো এর মধ্যে কোন কম্পাউন্ডস যেটা আমাদের প্ল্যান্টসকে হার্মফুল, ফর প্ল্যান্টস ইট উইল বি হার্মফুল বা ক্ষতিকারক প্ল্যান্টসের জন্য, সেটা হচ্ছে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোশ্চেন ইজ অপশন নাম্বার সি, ওজোন, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ডিনোটেড বাই ও। ওকে, এবার এর সংক্রান্ত কি এক্সপ্লেনেশন সেটা দেখে নেব। অ্যাকচুয়ালি গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ওয়াইড স্প্রেড এয়ার পলিউটেন্টস। ঠিক আছে, ন্যাচারালি অকারিং ওজোন ইন দ্য আপার atmosphere forms a layer that absorbs the sun's harmful ultraviolet rays and protects all life on earth। ঠিক আছে, আর গ্রাউন্ড লেভেল ওজোনটা কি? ক্যান হার্ম প্ল্যান্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিউম্যান বিং। ওকে, তাহলে কি আছে? গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন সব থেকে ওয়াইড স্প্রেড এয়ার পলিউটেন্টসের মধ্যে পড়ছে। আর ওজোনটা কী টাইপের এয়ার পলিউটেন্ট? সেটা হচ্ছে ওজোন ইজ এ সেকেন্ডারি এয়ার পলিউটেন্ট। সেকেন্ডারি এয়ার পলিউটেন্ট। ঠিক আছে, প্রাইমারি এয়ার পলিউটেন্ট, সেকেন্ডারি এয়ার পলিউটেন্টের নাম এটা কিন্তু তোমরা বারবার দেখে নেবে, কোনগুলো প্রাইমারি এয়ার পলিউটেন্ট, কোনগুলো সেকেন্ডারি এয়ার পলিউটেন্ট। এবার কি বলছে, এই ওজোনটা কিভাবে ঘটায়? ন্যাচারাল অকারিং ওজোন, আপার অ্যাটমসফিয়ারে যে ন্যাচারাল অকারিং ওজোন থাকে দ্যাট ইজ O3, একটা লেয়ার তৈরি করে, এবং এই লেয়ারটা কি করে, যে সূর্যের যে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি দ্যাট ইজ হার্মফুল আল্ট্রাভায়োলেট রেজ, সেটা কি করে অ্যাবজর্ব করে, শোষণ করে, এবং আমাদের আর্থ লাইফকে বাঁচায়। এবার এই গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন যেটা আছে, ঠিক আছে, সেটা তো অ্যাটমসফিয়ারিক ওজোন গেল। গ্রাউন্ড লেভেল ওজোন যেটা আছে সেটা দ্য প্ল্যান্টস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হিউম্যান হেলথকেও অ্যাটাক করে, হার্মফুল ফর হিউম্যান অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্ল্যান্টস। সো দ্য কারেক্ট অপশান উইল বি অপশান নাম্বার সি। এটাই কি বলছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ দ্য ন্যাচারাল রিসোর্স অফ এয়ার পলিউশন? এটাও হবে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি অপশান নাম্বার সি, ওজোন ফ্রম লাইটনিং। ঠিক আছে, চলে যাচ্ছি নেক্সট এবং লাস্ট প্রশ্ন। কি বলছে, হেড লস্ট ডিউ টু ফ্রিকশন ইন এ পাইপ অফ ডায়ামিটার 30 মিটার অ্যান্ড লেন্থ ইজ 50 মিটার, তো দ্য হুইচ ওয়াটার ইজ ফ্লোয়িং অ্যাট এ ভেলোসিটি 3 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে কী দেওয়া আছে? ডায়ামিটার দেওয়া আছে 30 মিটার, লেন্থ দেওয়া আছে 50 মিটার, আর ভেলোসিটি দেওয়া আছে 3 মিটার পার সেকেন্ড। ঠিক আছে, তাহলে ধরে নিই যে এখানে কাইনেমেটিক ভিসকোসিটি অফ ওয়াটার দ্যাট ইজ নিউ, হুইচ ইজ 0.01 স্টোক। ঠিক আছে, তাহলে এবার কি 0.01 সেন্টিমিটার পার স্কোয়ার, তার মানে এটা, বা এটাকে বলতে পারি 0.01 ইন্টু 10⁻⁴ মিটার স্কোয়ার পার সেকেন্ড। এবার ডার্সির ফর্মুলা কি জানি? ডার্সির ফর্মুলা কি বলছে? HF ইকুয়াল টু 4FL স্কোয়ার টু দ্য 2GD। ডার্সির ফর্মুলা তাই বলছে, অল দ্য ভ্যালুস আর গিভেন এক্সেপ্ট এফ। ঠিক আছে, এখানে এফটা দেওয়া নেই। এফটা কি? ফ্রিকশন ফ্যাক্টর, যেটা কীভাবে বার করা হয়? যেটা বার করা হয় হচ্ছে রেনল্ডস নাম্বার দিয়ে। তাহলে রেনল্ডস নাম্বার আমাদের জানতে হবে। সো রেনল্ডস নাম্বারটা কীভাবে বার করব? রেনল্ডস নাম্বারটা বার করব হচ্ছে RE ইকুয়ালস টু মিউ ইন্টু ডি, ভি ইন্টু ডি বাই নিউ। ঠিক আছে, এটা করলে তোমাদের রেনল্ডস নাম্বার যেটা আসবে সেটা হচ্ছে 9 ইন্টু 10⁵ আসবে হচ্ছে রেনল্ডস নাম্বার। ঠিক আছে, তা রেনল্ডস নাম্বার পেয়ে গেলাম। আর কি জানি? তাহলে এই পার্টিকুলার রেনল্ডস নাম্বার থেকে কী বোঝা যাচ্ছে? এটা আমরা বুঝতে পারছি যে ফ্লোটা হচ্ছে ল্যামিনার না টার্বুলেন্ট ফ্লো। ঠিক আছে, টার্বুলেন্ট ফ্লো এর ফর্মুলাটা কি আমরা জানি? যেটা জানি হচ্ছে F ইকুয়ালস টু 0.079 টু দ্য RE টু দি পাওয়ার 1/4। ঠিক আছে, সেটাই জানি। এবার এটা করে কি আমরা ফ্রিকশন ফ্যাক্টরের ভ্যালুটা পেয়ে যাব। ঠিক আছে, তাহলে ফ্রিকশন ফ্যাক্টরের ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করলে তোমরা পাবে হচ্ছে 2.56 ইন্টু
10⁻³ অঙ্কটা এত ঘুরিয়ে করতেই হতো না, অ্যাজিউম করে করারও দরকার ছিল না যদি আমাদের ফ্রিকশন ফ্যাক্টরটা দেওয়া থাকতো। ফ্রিকশন ফ্যাক্টরটা দেওয়া নেই, তো সেই কারণে আমাদের এটা কাইনেমেটিক ভিসকসিটি দিয়ে করতে হবে। অঙ্কটা কিন্তু একটু ট্রিকি আছে, বারবার বলছি একটু লেন্দি আছে, একটু ট্রিকি আছে। যদি এখানে ফ্রিকশন ফ্যাক্টর দিয়ে দিত তাহলে অঙ্কটাতে কিছুই থাকতো না করা, কেবলমাত্র ফর্মুলাতে বসিয়ে দিলে হতো। কিন্তু এখানে যেহেতু ফ্রিকশন ফ্যাক্টর দেওয়া নেই, তো তোমাদের কি করতে হবে, এই অঙ্কটা একটু লেন্দি হবে। তার জন্য ফ্রিকশন ফ্যাক্টর বার করার জন্য কাইনেমেটিক ভিসকসিটি নিউ সেটাকে ধরে করতে হবে, দ্যাট ইজ ফর ওয়াটার 0.01 সেমি স্কোয়ার পার সেকেন্ড। ওকে, তাহলে কি পেলাম, ফ্রিকশন ফ্যাক্টরটা পেয়ে গেলাম। তাহলে এবার অনায়াসেই বার করে নিতে পারবে, ফ্রিকশন ফ্যাক্টরটার জন্য এত অসুবিধা হচ্ছিল। তাহলে কি আছে, তাহলে ফর্মুলাতে বসিয়ে দিই, HF ইকুয়ালস টু 4FL_v²। 4Fটা পেয়ে গেলাম 0.00256, ঠিক আছে। এল কত, এলটা কত 50 মিটার দেওয়া আছে, তাহলে 50 ইন্টু FL_v², ভি কত 3 মিটার পার সেকেন্ড, 3², ঠিক আছে। তারপর কি 2GD, কি বলছে, তাহলে 2GDটা বসিয়ে দাও, 2 ইন্টু 9.81 ইন্টু ডি কত, ডি 0.3। এইটা বসালে তোমরা যেটা পাবে সেটা হচ্ছে দ্য কারেক্ট অ্যান্সার উইল বি HF 0.7828 মিটার। সো দ্য কারেক্ট অপশন উইল বি অপশন নাম্বার বি। ওকে, অপশন নাম্বার বি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। আজকে আমার ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি তোমাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগে, ঠিক আছে, তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল আর বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও। থ্যাংক ইউ ফর টুডে। ওকে, হ্যাভ এ গ্রেট ডে।